أكمل السورة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما عرفتها والله. سورة الفيل هي. ايه سورة الفيل. هي أول آية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما عرفتها والله لأن نسيانتي؟ أنا لا ماني حافظة القرآن زيادة. بسيطة ولا يهمك. شكرا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأصحاب عاد. ألم تر هي سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ويجعل كيدهم في تضليل. لا بعتذر منك. شكرا كثير عمو. على عيني براسي. أكمل السورة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الذي خلق كيدهم في تضليل. لا بداية مو صح. تذكر عمك. الذي خلق كيدهم في تضليل. ما لي مذكرهم، يعني هيك مذكره. بسيطة ولا يهمك. شكرا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والله محافظة. بسيطة ولا يهمك. شكرا كثير. راسي مالك متذكرة؟ ماني متذكره والله، مو ببالي. بسيطة ولا يهمك عمو. شكرا كثير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ايه دقيقة شوي. هلا هاي ماني حافظة يعني. خلاص اعطيني تبع الكوثر انت، ماني حافظة. طيب تمام خلص. ما عرفت؟ لا هي ما عرفتها. بسيطة ولا يهمك. شكرا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيدهم في تضليل. ألم ترى كيدهم في تضليل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كيف ماني ذاكرة. بسيطة ولا يهمك. شكرا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والله خليتني مش خربت. بسيطة عمو ولا يهمك. شكرا كثير. عفوا والله خربت. أكمل السورة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مانك حافظ؟ لا والله. هي سورة الفيل. ما عندك علم؟ لا عندي أنا. أكيد تعرفها بس قصدي مانك حافظ. أيوه. بسيطة عمو ولا يهمك. شكرا كثير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. قبل فجعلهم. فأرسل عليهم طير الأبابيل فجعلهم. ناقصة آية. والله مانك متذكر؟ والله ما متذكر. بسيطة ولا يهمك. شكرا. الله يعافيك أنا سامع. كمل الآية. هي سورة الفيل. بسم الله بتبدأ. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. كملها كلها. يا سبحان الله، على الكاميرا بينسى الواحد حاله على فكرة. تذكر على علم من مهلك. خذ وقتك. مو اتذكر آية كتير بسيطة. أنا فكرتك تسأليني سؤال هيك تقيل شوي بالدين. لا تذكر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ورماهم بحجارة. আমরা ভিডিওটা দেখলাম যে আমাদের মুসলিমদের কি করুণ অবস্থা। আমরা কত দম্ভ করি, কত অহংকার করি আমি মুসলিম, কিন্তু আল্লাহর দেওয়া যে নিয়ামত আল কোরআন আমরা কত সুন্দর করে পড়তে পারি। আমরা এই চিত্রগুলা দেখলাম, বড় আফসোস হয় আমাদের। আমরা অনেকেরই যারা নন আরবি, আমাদের অধিকাংশ ধারণা যে মানে আরব দেশের লোকেরা এমনি এমনি সবকিছু জানে, ইসলামের বিষয়, কোরআন তাদের এমনিতে আসছেই মুখস্থ হয়ে যায়, এ ধরনের আমাদের কিছু লোকের ধারণা। তাই এই ভিডিওতে প্রমাণ হয়ে গেল যে না, দুনিয়াতে বা আরব দেশে জন্ম নিলেই আরবিরা সবকিছু জানে না, কোরআন জানে না, কোরআন অটোমেটিক হেফজ হয় না। আমি যদি আরো গভীরভাবে ওইভাবে বলে যে আমরা যারা মুসলিম দাবিদার, আরবি এবং নন আরবি, আমরা এমন ধারণা নিয়ে আছে যে আমি তো মুসলিম, আমার মা বাবা মুসলমান, আমি মুসলমান জন্ম নিচ্ছি, এখন
সুরসুর করে জান্নাতে চলে যাব। জান্নাতে তো সস্তা, এত সহজ জিনিস। এই ধারণাও মানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে না, জন্ম নিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। মুসলিম হতে হয় ইলিম অর্জন করে, জ্ঞান অর্জন করে, জেনে শুনে বুঝে তারপরে মুসলিম হওয়া। প্রেজেন্টটা আমি যে বিষয়টা আমার বারবার মনে পড়ছিল এই ভিডিওটা দেখার পরে, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের সূরা আল ফুরকানের 30 নম্বর আয়াতটি, যে আল্লাহ রসুল কেনে মামলা করবেন এই উম্মতের বিরুদ্ধে, এই আয়াতটা বারবার মনে পড়ছিল। সূরা আল ফুরকান আয়াত নম্বর 30। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا। আল্লাহু আকবার। এই আয়াতের যে সত্যতা এই ভিডিওর মধ্যে প্রকাশ পেল, যে আমরা কেমন মুসলিম, কেমন উম্মতের দাবিদার এবং কেমন রসুল প্রেমিক। আমরা রসুলের প্রেমে যে আত্মহারা হয়ে যায়। এই মাহরম মাসে আরো কিছু ভ্রান্ত ধারণার মুসলিম দাবিদার এই মহরমে যে যারা মাতম করতেছেন, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শহীদ হওয়ার বিষয়ে নিয়ে তারা কি গর্ব অহংকার করে মাতম করতেছেন, নিজেদের উপরে জুলুম করতেছেন, নিজেদেরকে মানে এইভাবে ছুরি আঘাত করে করে আঘাত করতেছেন, রক্তাক্ত করতেছেন। এই পাগল মুসলিমদের এই করুণ অবস্থা কোরআন না করতে পারে না। এর জন্য আল্লাহ বলছেন যে রসুল সেদিন মামলা করবেন। ওয়াকাল আর রসুল, আল্লাহ বলতেছেন যে আমার রসুল আমার প্রতি, ওয়াকাল আর রসুল ইয়া রাব্বি, বলবেন হে আমার রব, ইন্না কাউমি ইত্তাখাযু, আমার কওম, হাযাল কুরআন মাহজুরা, তারা পরিত্যাগ করেছিল, পরিত্যাজ্য করেছিল, অবহেলা করেছিল, তারা এই কোরআন পড়েনি। দেখেন এই যে আমরা তো কোরআন পড়িনি এবং যে কোরআন পড়ার আগ্রহ নাই, এই ভিডিওটি প্রকাশ হলো, তাহলে রসুল কেনে মামলা করবেন না, কেনে আমাদের প্রতি আল্লাহর কাছে মামলা দায়ের করবেন না? এখন বুঝেন আমাদের অবস্থা। এর জন্য প্রিয়জনেরা আমরা ভাগ্যবান, এটা সত্য। আল্লাহ আমাদেরকে আমরা না চেয়েও মুসলিম মা বাবার, মুসলিম সমাজে, মুসলিম দেশগুলোতে জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু আমরা দুর্ভাগা এর জন্য যে আমরা এত সহজে মুসলিম ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়ে আমরা সবকিছু পাওয়ার পরেও, আল্লাহ আমাদের কাছে কোরআন দেওয়ার পরে আমরা কোরআনটারে শিখতে পারে নাই, কোরআনটারে পড়তে পারে নাই। আবার পড়ি যারা আমরা, আমাদের এই পড়ার মধ্যে কত শত ভুল। তো প্রিয়জনরা আসে কোথায় মুসলিম দাবিদার না হয়ে কাজে আমরা কাজ করে পরে ইলিম অর্জন করে আমরা যেন প্রকৃত মুসলমান হতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পড়ার এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে সর্বপ্রথম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যেই ওহী প্রেরণ করেছিলেন সেটার শব্দই ছিল পড়ো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম, আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আহকামুল হাকিমিন। এই জাতি, এই মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হতো তাহলে জ্ঞান ছাড়া মানুষ হওয়া যায় না। এর জন্য আল্লাহ প্রথম জ্ঞানের ওহী নাজিল করছেন, পড়ার ওহী নাজিল করছেন, ইলম অর্জনের ওহী নাজিল করছেন। আর এই পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হইল কলম। কলমের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান অর্জন করা খুবই শক্তিশালী হয়। তো প্রিয়জনরা আসি আমরা পড়ার সাথে সাথে কলমের সাহায্যে আমরা জ্ঞান অর্জন করি। আল্লাহ আমাকে আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।